मेरे सजणों बेलियो ते बजुर्गो GS स्टूडियो वालों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है। GS स्टूडियो अज तुहाडे वास्ते पेश करदा है दास्तान जानी चोर। अज असीं इस दास्तान दा तीजा ते आखिरी हिस्सा पेश कर रहे हां। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर रहमानी, बाबा मुहम्मद शफी रहमानी, निके दौलताने तो बाबा मुनीर, पंज तग शोरकोट तो चौधरी अरशद चट्ठा जट, इटली तो जफर बबली भट्टी, सैयद अली अब्बास उर्फ बाबा शाह सरकार, चौधरी आमर विरक बुतालिया, स्पेन तो राणा शबीर आज़ाद, अमान तो चौधरी मुहम्मद शरीफ, स्पेन तो राणा शबीर आज़ाद। इन्हां सब दोस्तां दा शुक्रिया जिहड़े साड़ियां दास्तानां सुणदे ने। असीं इन्हां दोस्तां दा शुक्रिया अदा करने आ जिहड़े साड़ियां दास्तानां सुणदे ने ते फरमाइशां भी करदे ने। ते हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। जदों घोड़े दा पैरा देण लई कोई तैयार ना होया ते दरबार विच खड़ा कोतवाल मुੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ देंदियां होया कहण लगा, बादशाह सलामत, मैं दियांगा पैरा। मैं बड़े बड़े चोर डाकू फड़ के जेलों में बंद कर दिते ने। ये चोर किहड़े बाग दी मूली है। ये गल माई ने जाके जानी चोर नूं दसी भई अज पहरा कोतवाल देवेगा। जदों रात होई ते कोतवाल बेड़ियां ते हथकड़ियां फड़ के घोड़े ते सवार होया ते पहरा देण लग पिया। जानी चोर ने औरतां वाले बड़े खूबसूरत कपड़े पाए, मेकअप करके एक हसीन औरत दे रूप विच हथ ते थाल रखिया ते विच बत्ती जला के मंदिर वाल टुर पिया। जदों कोतवाल दे कोलों लंघण लगा ते कोतवाल ने वेख्या एडी हसीन औरत ते पुछण लगा, अद्धी रात नूं तू किथे जा रही है? औरत कहण लगी, मैं मंदिर पूजा करन जा रही हां। कोतवाल कहण लगा, इस वेले किहदी पूजा करन जा रही है? औरत कहण लगी, मैं ठाकर दी पूजा करन जा रही हां। कोतवाल कहण लगा, ठाकर ते मैं हां ते मैं तेरे सामने खलोता वां। औरत कहण लगी, जे तू ठाकर है ते चल मेरे नाल मंदिर। कोतवाल ने हथकड़ियां ते बेड़ियां फड़ियां ते ओदे नाल मंदिर चला गया। मंदिर विच जाके औरत कहण लगी, ऐ तेरे हथ विच की है? कोतवाल कहण लगा, तेरे पहनने दी शै नहीं, इहदे नाल चोरां डाकुआं नूं बन्नीदा है। उथे औरत की कहंदी है सादक पट्टी पेश करदा है, शायर नज़ीर सुल्तानी लिखदा है ते लाला जी रिकार्ड करदे ने। जानी अद्धी रात नूं बन आया जनानी, पैरां दे विच झांजरां ते गल विच गानी। कहानी जानी चोर दी लिखदा सुल्तानी, सुन लो पट्टी साहब दी ए तुसी ज़बानी। सोहनी सूरत जानदी कतवाल दे वल्ले, वेख के टोटा चन्न दा दिल ओदा हल्ले। फिर लत्ता कतवाल जी घोड़े तो थल्ले, कर ला यारी इस नाल बस मेरा चले। पुछन लगा उसनू तू किथे चली, इन्नी काली रात विच तू कल मकली। किड्डा तेरा हुसन है तू है ना चली, अगे ओ खलो यारा उसने मल्ली। मेरे दोस्तों सजनों दे मित्रों, जानी चोर जिहड़ा जनानी बनिया सी कतवाल नूं कहण लगा, मैं मंदिर जाके ठाकर दी पूजा करनी है। आ तो की आंदा है, सादक पट्टी पेश करदा है तेरी फरमाइश करदे ने आसम अली शाहनाथ तो ते शायर की लिखदा है। कहंदी मंदिर जाके मैं करनी पूजा, ठाकर नूं मैं लभदी कोई यार ने दूजा। खरे किथे टुर गया दिल करके मूजा, उथे कतवाल नूं कुछ होर ना सूझा। उथे कतवाल नूं कुछ होर ना सूझा। मेरे दोस्तों कतवाल कहन लगा, तू किनू लभदी फिरनी है? मैं या ठाकर, तू मेरे नाल यारी ला लै। ते सादक पट्टी पेश करदा है ते शायर इत्थे की लिखदा है, ठाकर मैं हाँ मैनू तू यार बना लै। छड़ दे खाड़ा ठाकरा तू यारी ला लै। माला मेरे नां दी गल सोहणीए पा लै, मैं भी कल्ला जग विच तू साथ निभा लै। जानी चोर जिहड़ा जनानी बनिया सी मंदिर जाके जिद करन लग पिया
ਭਈ ਇਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੀ ਜਾਈਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸੈਂ। ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਭਈ ਉਹਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਵੀ ਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਪਈ ਦਾਣੇ ਪੀਣੀ ਏ? ਆਂਦੀ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਪੀਣੀ ਪਈਆਂ, ਦਿਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪੀਣੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹੀ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਜੀਵਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪੀਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੱਪੜੇ ਸੀਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੀਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਦੇਵੇ, ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆ ਖਾਵੇ ਮੇਵੇ, ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ, ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ। ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਡੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਦਸ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੋਰ ਸੀ ਜਾਨੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਣੀ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ, ਫੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਲੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੋਰ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਚਾਤਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੀ ਬੌੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।